कोई घूमन की मदद नहीं लभी, कोई कश्ती नहीं आई, कोई गढ़ नहीं बात नहीं, इतने चीका लोग मारते रहने। सोधरा विजिट किया, सोधरे तो अगे आवाम साडे वर्गी ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨਨ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੂਫੀਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋੜ ਕੇ ਇਥੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਹੇਜ਼, ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-5 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਲਾਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਗਿੱਲਾਂ। 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਮਰੀਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਹਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਡੰਗਰ बरांडे दे विच बज्जे उत्थे डुब के मर गए ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सैलाबी एरिया में मौजूद हूँ। सैलाब से लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों का माल तबाह हो गया, लोगों की जानें चली गई, लोगों के जानवर पानी में बह गए। हुकूमत क्या करती रही, आज से कल मरीम नवाज़ आती हैं यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर, लेकिन क्या जो असल में सैलाब मुतासरीन है, क्या उन्हें सुना गया, उनसे पूछा गया? आइए लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, और फिर जब सैलाब आता है लोग किस तरह जान बचाते हैं, कितना नुकसान हुआ है, लोगों से करते हैं बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक हो? जी ठीक ठाक। सैलाब आया तो सब तो पहले तो दसो कि किवें अपनी जान बचाई गई, ते हुकूमती इमदाद या फिर लोग रेस्क्यू करन आए तुहानू? कोई घूमन की मदद नहीं लभी, कोई कश्ती नहीं आई, कोई गढ़ नहीं बात नहीं, इतने चीका लोग मारते रहने। कश्ती आई है बुलाते रहे, लेकिन कोई बंदा किसी बात सुन के नहीं आई। अब बंदा साढ़ा 10वीं पे इन्हें हथियार पाई है, बंदा नहीं इतने परत्या, वह पानी मस्कीन आप रड़ के गया जाके पट्टी लवाई है। कोई मदद नहीं लभी, कोई इतने कोई लड़िया नहीं, कोई सारे आपो अपने कन्नै करते ने पे, समझ आई है, कोई बंदा नहीं लड़िया इत्थे। नहीं तो जदों आया सैलाब तुसीं कहंदे हो कि आवाज़ां देंदे रहे, उन्हें आके पूछा ने कि जिंदा ने मर गए ने? बंदा ने पूछा, कोई ऐसे बंदा परत्या नहीं आया, कोई नहीं कहने, कोई भी ना कोई दूजा दूजा तीजा, कोई बंदा नहीं इतने बच गया, आया कोई नहीं। कल मरियम नवाज़ से आए बचे हो, सोधरी होके टुर गई ना, साढ़े तक ते नहीं पहुंची। मरियम नवाज सोधरियों पिछा टुर गई। जिथे नुकसान होया, जिथे लोगों का मालो जान का नुकसान होया, उत्थे कोई हुकूमती दारा नहीं आया, रेस्क्यू किसी बंदे ने नहीं किया। इत्थे कम से कम 3 दिन लगातार पानी का एक बहाव हो रहा है। किसी हुकूमती दारे ने आके इथों तक नहीं तस्लीम करना गवारा किया कि असीं इन्ना ही वेख लईए जाके कि साडे उन्हां भैणां भरावां दा नुकसान किस हद तक हो गया। अजे तक साडे कोल सिर्फ आर्मी दीयां गड्डियां गुजरदियां ने, ते इथों लोग चीका मार रहे ने कि यार कोई डब्बा ही दे जाओ, यार कोई राशन ही दे जाओ। कोई बंदा उन्हां दी आवाज़ सुनने तो गवारा नहीं, कोई एसी, कोई कमिश्नर, कोई बंदा नहीं इत्थे आया। अच्छा, जानवर ने सब तो ज्यादा माली जानी नुकसान जिहड़ा हुण मवेशी ने साडे, वो अज 4-5वां दिन है, सुक्की तूड़ी सट्टने आ, वो भी सैलाब दी भिजी होई, वो जानवरां वास्ते जहर है। वो भी किसी किस्म की भुखण भाने खलोते ने, जिथे सानू जगह मिली है उत्थे असां बन छड़े ने, कुछ वैसे रुड़ गए ने, जिहड़ा कोई एक बचे आ वो उत्थे ही पे आवे। देखो अगर दिखाए पीछे हले भी पानी, असल मुतासरा इलाका है वे सब ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। 6-6 ਫੁੱਟ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2014 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਚ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਤਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮਰੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਸੋਧਰਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਧਰਾ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਧਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨਨ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਲੇ ਚ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੂਫੀਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-5 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੁੰਮਤੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-3 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਸੀ ਘੁੰਮਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸੋਧਰ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਬਜ਼ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲकुल जी, हकीकत गल बयान कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ताल्लुक नून लीग तो है, वो मैं कल तस्वीरें दिखाइयाँ। कल मैंने बताया कि वो जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर, मुकामी अहदेदार है, उनको बिठाया गया सैलाब मुतासरा करके कि ये सैलाब मुतासरा है। और मैं दावा करता हूँ कि उनमें से एक बंदा ऐसा नहीं है जो सैलाब से मुतासिर हो। ये वो लोग हैं जिनके घर पानी में बह गए, जिनका माल, जिनकी तमाम चीज़ें, जिनकी फसलें। और आज इन लोगों के गिले सुने, आज इन लोगों का शिकवा सुने। ये लोग हुकूमत से शिकवा करते हैं कि हमारी सुनी नहीं गई, हमारे पास कोई आया नहीं। सो आइए आवाज़ लगाते हैं, कोई भी इधर आता ही नहीं है। आइए जी आगे चलते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ना जी ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਅਜ ਲੱਭਣਾ। ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਅਗੂ 10-11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਾਲ ਡੁੱਬ ਚਲਾ, ਮਾਲ ਮਰ ਚਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਕੀ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ? ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਗਿੱਲਾਂ। 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਕਨੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮਰੀਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਹਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ? ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਕੈਂਪ ਤੇ ਸਲਾਮ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਿਰਫ ਕੈਂਪ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਧਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਨ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋग सामने आए सन मुतासरा करके, जो भी क्योंकि वो तस्वीरें तो आ चुकी हैं जो लोग सामने बैठे हुए थे। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ठीक है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ठीक है। फिर ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਡੰਗਰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਰਲੇ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਆਪੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਲੱਭਾ ਲਿਆ ਦੇਨੇ ਆ। ਸਾ ਕਿ 13-14 ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ।